कराग्रे वक्ते लक्ष्मी गुरुमूले सरस्वती गुरु मध्य तुम गोविंद प्रभाते गदेश समुद्र वसने देवी पर्वत तन्मंडले विष्णुपति पाद पक्षक्ष मोक्ष वसुदेव स्तम देवम गंचारमदम देव की परमाणु पुष्ट गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। मुख करो तो वासलम पगलो दते गिरिरम यथपात्म वंदे परमानंद हे माधव। श्री श्री गुरु सहस्रमन मुखदार बरन रघुबीर मजोदार पर सार बुद्धि तन जानी की सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मन जय मन ज्ञान गुण सागर जय कपति लोक दागर राम दूतत बलधाम ने पित प्रसूत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारिश में के संगिन कंचन वरण विराज सुपेक्षा कानन कुंडल कुंकुम केसा हाथ बजा दजा विराज काज मुँह जाने साज शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप माधव कुंडल विद्यावान गुणित सतुर राम काज करी वेखो आतुर प्रभु श्री वेखो ऋषिया राम सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा बिंकट डूबे लंका जरावा भीम रूप धरि उसको सहारे रामचंद्र के काज सवा लाए सनी लक्ष्मण युवाय श्री रघुबर की नाय बहुत बड़ा तुम मम प्रिय वर्षन पाए सत बदन तुम्हारो यश गाओ यश गाओ संकाति ब्रह्मण मुषा नारद सारद सहित ऐसा यह कुबेर दिखपाल जात कभी कोविन कह सके कहाते तुम उपास हुए किनारा राम मिला रात बिना तुम्हारो मध्य कुमार लक्ष्य बेस दाना युग सतोज पर भानुले तो मधुर फरदान पर भूम देखा मिल मैं दर्दी देती का सरद नहीं दुगम का जगत के जेते हुगु अनुगुरु तुम्हारे ते राम दोबारा पर्वत न सब सुख लहरी तुम्हारी सरना तुम वृक्षों को कोंडना अपनो ते सुमारो आपके तीनों लोग आपके साथ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नाशे रोग जैसे परा जपत रंतन मन भर गिरा संकट से मन सुड़ा मन कम जान जोला सब पर राम राजा तिनके काश लगा और मनोदो कोला तुम फल पाव चारो युक्तात्म है पृथ्वी प्यारा साधु सन के तुम रुखवास राम दोला इष्ट दोनों निष्ठे दाता यश विधि जान की माता राम रसाय तुम्हारे पास सदा रोग तुम्हारे बज राम को भावे जन्म जन्म को दुख विश्राम कल देवता दिन में संकट कटे मिटे से पिरा जो सुमरे मन बल बल पिरा जय जय जन्मन गोसाई कृपा करो जो सद बार पाठ करे कोई छूटे बंदी मां सुख होई जो ये पडम छो सिद्धि साकी गोरशिया तुलसीदास सदा ऋषि राखी जे नाथ देव डेरा पवन तरण मंगल मुझे दे राम जय श्री राम जन्म दादा जय जय श्री राम पवन संतरण मंगल मुझे दे राम शांताकार भजन गण सपनापम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदन में वरण शुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीदियानि वंदे विष्णु भवभरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम सरितम सतुनो वनितम दिवे सत्वे वंदे साग पदकमोपनिषदे गाय समागा दयानावसित तथगतेन मंचा पच्चे यनिति योगिन यश्यानत न विद्रु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे प्रज्ञान मुद्राम कृष्णाय गीतम कुदे सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माँ बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्मण माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मी माँ विष्णु माँ नारायण परमात्मा ओम नमो भगवती वासुदेव राधे कृष्ण नमो वृक्ष माता श्री भूख्या हनुमान जी महाराज नमो सीताराम તે મનમાં એવું કહીને ચાલ્યો અને માર્ગમાં માર્યા રશીદ અને તળાવ મંદિર અને સુંદર બાગ બગીચાઓ
હનુમાનજીએ સુંદર આશ્રમ જોઈને વિચાર્યું કે મુનિને પૂછીને જળ પી લઉં, જેથી થાક દૂર થઈ જાય. રાક્ષસ ત્યાં કપટથી જ મુનિનો વેશ બનાવીને બિરાજમાન હતો. તે મૂર્ખ પોતાની માયાથી જ માર્યા પતિના દૂતને મોહિત કરવા ઈચ્છતો હતો. મારુતિએ તેને પાસે જઈને શીશ નમાવ્યું. તે શ્રી રામજીના ગુણથી કથા કહેવા લાગ્યો. તે બોલ્યો, રાવણ અને રામમાં મહાન યુદ્ધ થયું. તે બોલ્યો, અને રાવણ અને રામમાં મહાન યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. રામજી જીતશે તેમાં સંશય નથી. હે ભાઈ, હું અહીંયા રહીને જ સર્વે જોઈ રહ્યો છું. મને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ઘણું જ મોટું બળ છે. હનુમાનજીએ તેની પાસે જળ માગ્યું તો તે મંડળ આપી દીધો. ને હનુમાનજી કહ્યું કે થોડા જળથી જ હું તૃપ્ત થવાનો નથી. ત્યારે તે બોલ્યો કે તળાવમાં સ્નાન કરીને તરત જ પાછા આવું તો હું તમને દીક્ષા આપું, જેનાથી તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. તળાવમાં પ્રવેશ કરતા જ એક મગરી અકળાઈને એ જ સમયે હનુમાનનો પગ પકડી લીધો. હનુમાનજીએ તેને મારી નાખી. ત્યારે તે જ દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને વિમાને સતીને આકાશમાં ચાલી. તેણીએ કહ્યું કે એ વાનર, હું તારા દર્શનથી પાપ રહિત થઈ ગઈ. તેણીએ કહ્યું કે હે વાનર, હું તારા દર્શનથી પ્રાપ્ત રહિત થઈ ગઈ. હે તાત શ્રી શિષ્ટ મુનિનો શાપ મટી ગયો. હે કપી, આ મુનિ નથી. હે કપી, આ મુનિ નથી, ઘોર નિશાચર છે. મારું વસન સત્ય માનો. આમ કહીને તેવી તે અપસરા ગઈ કે જેના તેવા જ હનુમાનજી વિશ્વાસરની પાસે ગયા. તેવા જ હનુમાનજી નિશાચરની પાસે ગયા. હનુમાનજીએ કહ્યું કે હે મુનિ, પહેલા ગુરુ દક્ષિણા લઈ લો. હે મુનિ, પહેલા ગુરુ દક્ષિણા લઈ લો, પછી જ આપ મને મંત્ર આપો. હનુમાનજીએ તેના માથાને ઉસડામાં વીંટાળીને તેને પસાડી દીધો. મરતી વેળાએ તેણે પોતાનું જ રાક્ષસી શરીર પ્રગટ કર્યું. તેને રામ રામ કહીને પ્રાણ છોડ્યા. આ એના જ મુખમાંથી રામ નામનું ઉચ્ચારણ સાંભળીને હનુમાનજી મનમાં જ હરખાઈને ચાલ્યા. તેમણે પર્વતને જોયો અને અશોધ ન ઓળખી શક્યા.
તેમણે પર્વતને જોયો પણ અશોધ ન ઓળખી શક્યા. તેમણે પર્વતને જોયો પણ અશોધને ન ઓળખી શક્યા. પછી હનુમાનજી તરત પર્વતને જો ઉખાડી લીધો અને પર્વત લઈને હનુમાનજી શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના જય હો કરીને આકાશ માર્ગે દોડી નીકળ્યા. પછી હનુમાનજી તરત પર્વતને જ ઉખાડી લીધો ને પર્વત લઈને હનુમાનજી રાત્રિએ જ આકાશ માર્ગે દોડી નીકળ્યા. જય શ્રી રામ કરતા કરતા હનુમાનજી નીકળ્યા. અયોધ્યાપુરી નિજ ઉપર પહોંચી ગયા. ભરતજી આકાશમાં અત્યંત વિશાળ સર્વરૂપ જોયું ત્યારે મનમાં અનુમાન કર્યું કે આ કોઈ રાક્ષસ હશે. તેમણે કાન સુધી ધનુષને ખેંચીને ફણા વિનાનું બાણ માર્યું. બાણ વાગતા જ હનુમાનજી રામ રામ રઘુપતિ પુરુષાસ શરણ કરતા કરતા મૂર્છિત થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. પ્રિય વસન રામ નામ સાંભળીને ભરતજી ઉઠીને દોડ્યા ને ઘણી જ ઉતાવળથી જ હનુમાનજીની પાસે આવ્યા. હનુમાનજી ને આકુળ જોઈને એમને હૃદયે સાપી દીધા. ઘણી રીતે જગાડ્યા પણ તે જાગતા ન હતા. ત્યારે ભરતજીનું મુખ ઉદાસ થઈ ગયું. તે મનમાં ઘણા દુઃખી થયા અને નેત્રોમાં વિષાદના જ આંસુઓનું જળ ભરીને આ વસન બોલ્યા. જે વિધાતાએ મને રામથી જ વિમુખ કર્યો તે જ ફરી આ ભયાનક દુઃખ પણ આપ્યું. મને મન વસનને સરિત જ રામજીના જ શરણ કમળોમાં જ મારો નિષ્ઠ કપટ પ્રેમ હોય. ભરતજી એમ પોકારતા અને જો શ્રી રઘુનાથજીના મારા પર પ્રસન્ન હોય તો અને જો શ્રી રઘુનાથજી મારા પર પ્રસન્ન હોય તો આ વાંદર થાક અને પીડાથી રહિત થઈ જાય. આ વસન સાંભળતા જ કપિરાજ હનુમાનજી કૌશલ્યાપતિ શ્રી રામજી નો જય હો જય હો. આ વસન સાંભળતા જ કપિલ રાજ હનુમાનજી કૌશલ્યાપતિ શ્રી રામજી નો જય હો કરતા જ ઉઠીને બેઠા. ભરતજીએ વાનર હનુમાનજીને હૃદયે સાપી દીધા. તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં જ આનંદના તથા પ્રેમના આંસુઓનું જળ ભરાઈ આવ્યું.
આ વસન સાંભળતા જ હનુમાનજી કૌશલાપતિ શ્રી રામજી નો જય હો કરતા ઉઠીને બેઠા. ભરતજી આ વાંદરને જે હૃદયે સાપી દીધા તેમનું શરીર પુલકિત થઈ ગયું અને નેત્રોમાં જ આનંદ થતા પ્રેમના આંસુઓનું જળ ભરાયા. રઘુ તિલક શ્રી રામજીનું સ્મરણ કરીને ભરતજીના હૃદયમાં પ્રીતિ સમાતી નહોતી. ભરતજી બોલ્યા, હે તાત નાના ભાઈ લક્ષ્મણ તથા માતા જાનકી સહિત સુખ નિધાન શ્રી રામજીના કુશળ કહો. હનુમાનજીએ સંક્ષેપમાં સર્વે કથા કહી સંભળાવી કે હનુમાનજી ભરતજી દુઃખી થયા અને મનમાં પસ્તાવા લાગ્યા. આ દેવ, હું જગતમાં કેમ જન્મો? પ્રભુના એક પણ કાર્યમાં કામ ન આવ્યું. પછી અવસર જાણીને મનમાં ધીરજ ધરીને બળવીર ભરતજીએ હનુમાનને કહ્યું, હે તાત, તમને જવામાં મોડું થશે અને સવાર થતા જ કાર્ય બગડી જશે. માટે તમે પર્વત સહિત મારા બાણ પર ચડી જાઓ. હું તમને ત્યાં મોકલી આપું. જ્યાં કૃપાના ધામ શ્રી રામજી છે. ભરતજીની આ વાત સાંભળીને એક વાર તો હનુમાનજીના મનમાં અભિમાન ઉન્નપન થયું કે મારા ભારથી બાણ કેવી રીતે ચાલશે. પરંતુ પછી શ્રી રામજીના પ્રભાવનો વિચાર કરીને તેઓ ભરતજીના શરણોની વંદના કરીને હાથ જોડીને બોલ્યા, હે નાથ, હે પ્રભુ, હું આપનો પ્રતાપ હૃદયમાં રાખીને તરત જતો રહીશ. એમ કહીને જ યાજ્ઞા પામીને અને ભરતના શરણોની વંદના કરી હનુમાનજી ચાલ્યા. કે ભરતજીના આ બાહુબળશીલ સુંદર સર્વભાવ ગુણ અને પ્રભુના શરણોમાં અપાર પ્રેમની મનમાં વારવાર પ્રશંસા કરતા મારુતિ હનુમાનજી જઈ રહ્યા છે. આ સુંદર સર્વભાવ ગુણ અને પ્રભુના શરણોમાં અપાર પ્રેમ મનમાં વારવાર પ્રશંસા કરતા મારુતિ હનુમાનજી જઈ રહ્યા છે. ત્યારે લક્ષ્મણજી જોઈને શ્રી રામજી સાધારણ માનવ સર્વભાવ અનુસાર વસન બોલ્યા. અડધી રાત વીતી સુકી હનુમાન આવ્યા. આમ કહીને શ્રી રામજીને નાના ભાઈ લક્ષ્મણને ઉશ્કીને જ હૃદયે સાપી દીધા અને બોલ્યા, હે ભાઈ, તમે મને ક્યાંય દુઃખી જોઈ શકતા ન હતા.
હે અને બોલ્યા કે હે ભાઈ, તમે મને ક્યારે દુઃખી જોઈ શકતા ન હતા. તમારો સર્વ ભાવ કાયમથી કોમળ હતો. મારા હિત માટે તમે માતા પિતાને છોડી દીધા. મારા હિત માટે તમે માતા પિતાને છોડી દીધા અને વનમાં ઠંડી ગરમી અને હવા સર્વે સહન કર્યું. હે ભાઈ, તે પ્રેમ હવે ક્યાં છે? હે ભાઈ, તે પ્રેમ હવે ક્યાં છે? મારા આકુળતા પૂર્વક વસન સાંભળીને ઉઠતા કેમ નથી? રામ લક્ષ્મણજીને કહે છે, હે ભાઈ, તે પ્રેમ હવે ક્યાં છે? મારા આકુળતા પૂર્વક વસન સાંભળીને ઉઠતા કેમ નથી? જો હું જાણતો હોત કે વનમાં ભાઈનો વિયોગ થશે તો હું પિતાના વસન જેને માનવા મારા માટે જ પરમ કર્તવ્ય હતું કે પણ ન માનત. પુત્ર ધન સ્ત્રી ઘર, પુત્ર ધન અને સ્ત્રી ઘર અને પરિવાર એ જગતમાં વાર વાર આવે અને જાય છે. પુત્ર ધન સ્ત્રી અને ઘર અને પરિવાર, પુત્ર ઘર ધન, પુત્ર ધન અને સ્ત્રી ઘર અને પરિવાર એ જગતમાં વાર વાર આવે અને જાય છે, પરંતુ જગતમાં સહોદર વારવાર નથી મળતો. હૃદયમાં આવો વિચાર કરીને તે તાત જાગો. જેમ પાખો વિના, પક્ષી મણી વિના, સર્પ અને ઊંઢ વિના, શિષ્ટ હાથી અત્યંત દીન થઈ જાય છે. હે ભાઈ, જો ક્યાંક જડ દેવ, જો ક્યાંક જડ દે મને જીવિત રાખે તો તમારા વિના મારું જીવન પણ એવું ન હશે. સ્ત્રીને માટે પ્રિય ભાઈ ને, સ્ત્રીને માટે પ્રિય ભાઈ ને કોઈને હું કયું મોં લઈને અવધ જઈશ? હું જગતમાં બદનામી ભલે જ સહી લે કે રામમાં કઈ પણ વીરતા નથી. જે સ્ત્રીને ખોઈ બેઠા કે રામમાં કઈ પણ વીરતા નથી. જે સ્ત્રીને ખોઈ બેઠા, સ્ત્રીની હાનિથી આ હાનિને જોતા કોઈ વિશેષ ગતિ ન હતી. હવે તો એ પુત્ર મારું નિષ્ઠર અને કઠોર હૃદય આ
અપયશ અને તમારો શોક બંને સહન કરશે. હે થાત, તમે પોતાની માતાના એક અદિત્ય પુત્ર છો અને એના પ્રાણધાર છો. આવા પુત્રને સર્વે પ્રકારથી સુખ આપનારો અને પરમ હિતકારી જાણીને તેમણે તમારો હાથ પકડીને મને સોંપ્યા હતા. આવા પુત્રને સર્વે પ્રકારથી સુખ આપનારો અને પરમ હિતકારી જાણીને તેમણે તમારો જ હાથ પકડીને મને સોંપ્યો હતા. હું હવે જઈને તેમને શું ઉત્તર આપીશ? હે ભાઈ, તમે ઉઠીને મને શીખવાડતા સમજાવતા કેમ નથી? શોકથી છોડાવનાર શ્રી રામજી અનેક પ્રકારે શોક કરી રહ્યા છે. તેમના કમળની પાખડી સમાન નેત્રોથી વિષાદના આંસુઓનું જળ વહી રહ્યું છે. શિવજી કહે છે, હે ઉમા, શ્રી રઘુનાથજી એક અદ્વિતીય અને અખંડ. શિવજી કહે છે, હે ઉમા, શ્રી રઘુનાથજી એક પણ અદ્વિતીય અને અખંડ વિયોગ રહિત છે. ભક્તો પર કૃપા કરનારા ભગવાનને લીલા કરીને મનુષ્યની દશા બતાવી છે. એ પ્રભુના લીલા માટે કરવામાં આવેલા પ્રલાપને કાનેથી સાંભળીને વાનરોના સમૂહ આકુળ થઈ ગયા. એટલામાં હનુમાનજી આવી ગયા. જેમ કરુણા રસ ના પ્રસંગમાં વિરહ રસ નો પ્રસંગ આવી ગયો હોય કે શ્રી રામજી હસિત અને હનુમાનજીને ગળે મળીને ભેટ્યા. શ્રી રામજી હસિત થઈને હનુમાનજીને ગળે મળીને ભેટ્યા. પ્રભુ પરમ સૂક્ષ્મ ચતુર અને અત્યંત કુશત છે. પછી વેદ સુષેણે તરત જ ઉપાય કર્યો, જેથી લક્ષ્મણજી હસિત થઈને ઉઠીને બેઠા. કે પ્રભુ ભાઈને હદેશ આપીને બેઠ્યા. રીસ અને વાંદરોના સમૂહો સર્વે હરખાઈ ગયા. હનુમાનજીએ વેદને પાછા તેજ પ્રમાણે ત્યાં પહોંચાડી દીધા. તે રીતે તેઓ તેમને અગાઉ લઈ આવ્યા હતા. જેની પાસે હનુમાનજી હોય, જેની પાસે રામ કે કૃષ્ણ
નું સ્મરણ હોય કે ભક્તિ હોય, મૃત્યુ પણ એની પાસે ન આવી. આ સમાચાર જ્યારે રાવણે સાંભળ્યા ત્યારે તેને અત્યંત વિષાદથી વાર માથું ઉઠ્યું. તે આકુળ થઈને કુંભકર્ણની પાસે ગયો અને ઘણા ઉપાય કરીને તેને જગાડ્યો. કુંભકર્ણ જાગ્યો, ઉઠીને બેઠો. તે એવો દેખાય છે કે જાણે સર્વયો કાળ જ શરીર ધારણ કરીને બેઠો હોય. કુંભકર્ણે પૂછ્યું, હે ભાઈ, કહો તો તમારા મુખ કેમ સુકાઈ રહ્યા છે? જે પ્રમાણે સીતાને હરી લાવ્યો હતો તે સંગળી કથા સંભળાવી તથા અભિમાનની સંગળી કથા સંભળાવી. અભિમાની રાવણે કહી, પછી કહ્યું, હે તાત, વાનરોએ અને સર્વે રાક્ષસ મારી નાખ્યા. તે તાત વાનરોએ સર્વે રાક્ષસ મારી નાખ્યા. મોટા મોટા યોદ્ધાઓ પણ સંહાર કરી નાખ્યો. દુમુખ દેવ શત્રુ દેવતક મનુષ્ય ભયંકર નરાતક અને ભારે યોદ્ધા અતિ કાર્ય અને અકમન તથા મનોદર આદિને અન્ય સર્વે રણધીર વીર રણભૂમિમાં માર્યા ગયા. પછી રાવણના વસન સાંભળીને કુંભકર્ણ વિલાપ કરીને દુઃખી થઈને બોલ્યો, અરે મૂર્ખ, જગત જનની જાનકીને હરી લાવીને હવે તું કલ્યાણ ઈચ્છે છે? ભાઈને આવા વસન કહેવા પડે. પછી રાવણ ના વસનો સાંભળીને કુંભકર્ણ વિલાપ કરીને દુઃખી થઈને બોલ્યો, હરે રાવણ મૂર્ખ, જગત જનની જાનકીને હરી લાવીને હવે તું કલ્યાણ ઈચ્છે છે? અજહુ તાત ત્યાગી અને અભિમાનના ભજહુ રામ હોય હિમ કલ્યાણના. હે રાક્ષસ રાજ, હે ઠીક નથી કર્યું. હવે આવીને મને કેમ જગાડ્યો? હે તાત, હજી પણ અભિમાન છોડીને શ્રી રામજીને ભજતો, શ્રી રામજીને ભજો તો કલ્યાણ થશે. કે હે રાવણ, જેમના હનુમાન જેવા સેવક છે, હે રાવણ, જેમના હનુમાન
જેવા સેવક છે તે શ્રી રઘુનાથજી શું સામાન્ય મનુષ્ય છે? હાય ભાઈ, તે ખોટું કર્યું. જે પહેલા આવીને મને આ હાલ ન સંભળાયો. હે સ્વામી, તમે એ પરમ દેવોનો વિરોધ કર્યો, જેના શિવ બ્રહ્મા આદિ અને દેવો સેવક છે. હે સ્વામી, તમે એ પરમ દેવોનો વિરોધ કર્યો, જેના શિવ બ્રહ્મા અને આદિ દેવો સર્વે સેવક છે. નારદ મુનિએ મને જે જ્ઞાન કહ્યું હતું, નારદ મુનિએ મને જે જ્ઞાન કહ્યું હતું તે હું તને કહેત, પણ હવે તો સમય જતો રહ્યો. હે ભાઈ, હવે તો અંતિમ વાર માથ વળીને મને, હે ભાઈ, હવે તો અંતિમ વાર બાથ વળીને મને ભેટી લો. હું જઈને પોતાના નેત્રોને સફળ કરું. ત્રણે તાપને છોડાવનાર શ્યામ શરીર કમળ નેત્ર શ્રી રામજીના જઈને દર્શન કરું. ત્રણે તાપને છોડાવનાર શ્યામ શરીર કમળ નેત્ર શ્રી રામજીના જઈને દર્શન કરું. આ કુંભકર્ણના વિચાર રાવણને કહેશે. શ્રી રામજીના રૂપ અને ગુણોનું સ્મરણ કરીને તે એક ક્ષણ માટે પ્રેમમાં મગન થઈ ગયો. પણ રાવણે કરોડો ઘડા મંદિરા અને અનેક પાકા મગાવ્યા. પાડા ખાઈને અને મંદિરા પીને તે વ્રજ ધાત વીજળી પડવા સુમાર ગરજ્યો ને મદતી સુર રણના ઉતો સાહતી જપ પૂર્ણ કુંભકર્ણ કિલો છોડીને સાધ્યો. છેના પણ સાથે ન લીધી. તેને જોઈને વિભીષણ આગળ આવ્યા અને એના શરણમાં નમીને પોતાનું નામ સંભળાયું. નાના ભાઈએ ઉઠાવીને એને હૃદય સાપી દીધો અને શ્રી રામજીનો ભગત જાણીને તે તેના મનને જ પ્રિય લાગ્યો કે વિભીષણે કહ્યું કે હે તાત પરમ હિતકારી, સલાહ અને વિચાર કરવાથી રાવણે મને લાત મારી. એ જ ગ્લાનિને લીધે હું શ્રી રામજીની પાસે ચાલ્યો આવ્યો. દિન જોઈને પ્રભુના મનને હું ઘણો પ્રિય લાગ્યો. કુંભકર્ણે કહ્યું કે હે પુત્ર, હે ભાઈ. કુંભકર્ણે કહ્યું હે પુત્ર, હે ભાઈ. સાંભળ, રાવણ તો કાળને વશ થઈ ગયો છે. તેના માટે મોત ભમે છે.
રાવણ તો કાળને વશ થઈ ગયો છે, તેના માટે મોત ભમે છે. તે શું હવે ઉત્તમ શિખામણ માની છે? હે કુંભકર્ણ, તું ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. એ તાત તું રાક્ષસ કુળનું ભૂષણ થઈ ગયું. હે ભાઈ, તે પોતાના કુળને દીદીપ્યમાન કરી દીધું. જે શોભા અને સુખના સમુદ્ર શ્રી રામને ભજ્યા, મન વસન અને કર્મથી કપટ છોડીને રણધીર શ્રી રામજીનું ભજન કરજે. આ કુંભકર્ણ કહે છે, કુંભકર્ણ ને કહે છે, કુંભકર્ણ વિભીષણ ને કહે છે, મન વસન અને કર્મથી કપટ છોડીને રણધીર શ્રી રામજીનું ભજન કરજે. હે ભાઈ, હું કાળ મૃત્યુને વશ થઈ ગયો. મને પોતાનું પારકું નથી સૂઝતું, માટે હવે તમે જાઓ. ભાઈના વસન સાંભળીને વિભીષણ પાછા ફર્યા અને ત્યાં આવ્યા, અને જ્યાં ત્રિલોકિકના ભૂષણ શ્રી રામજી હતા. વિભીષણે કહ્યું, હે નાથ, પર્વત સમાન વિશાળ દેહ વાળો રણધીરા કુંભકર્ણ આવી રહ્યો છે. વાનરોએ જ્યારે કાનોથી એટલું સાંભળ્યું, ત્યારે તે બળવાન કિલકિલાટ કરીને દોડ્યા વૃક્ષ અને પર્વત ઉખાડીને ઉસકી લીધા, અને દાંત કડકડાટવીને તેની ઉપર નાખવા લાગ્યા. રીસ વાંદર અને એકવાર માત્ર કરોડો પર્વતોના શિખરોથી તેના પર પ્રહાર કરે છે, પરંતુ એનાથી ન તો તેનું મન વાળ્યું, વિચલિત થયું, અને ન શરીર અને ઢાળે ટળ્યું. જેમ આકડાના ફળોના પહારથી હાથી પર કઈ પણ અસર નથી થતી. પછી હનુમાનજીએ તેમને એક મુક્કો માર્યો, તેથી તે આકુળ થઈને પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યો અને માથું ફૂટવા લાગ્યું. પછી તે ઉભા થઈને હનુમાનજીને માર્યા. તેઓ શક્કર ખાઈને તુરંત જ પૃથ્વી પર પડી ગયા. પછી તેને નીલને પૃથ્વી પર પસાડી દીધા અને બીજા યોદ્ધાઓને પણ ત્યાં પસાડીને નાખી દીધા. વાનરો સેના
નાસવા લાગીને સર્વે અત્યંત ભયભીત થઈ ગયા. કોઈ સામે નથી આવતું. સુગ્રીવ સાથે અંગદાદી વાનરોને મૂષિત કરીને પછી તે અપરિમિત બળની સીમા કુંભકર્ણ વાનર રાજ સુગ્રીવને બગલમાં દબાવીને ચાલ્યો. શિવજી કહે છે, હે ઉમા, શ્રી રઘુનાથજી એવી જ નર લીલા કરી રહ્યા છે. હે શ્રી શિવજી કહે છે, હે ઉમા, શ્રી રઘુનાથજી એવી જ નર લીલા કરી રહ્યા છે. જેમ ગરુડ સર્પોના સમૂહમાં વળીને રમતો હોય એ જ ભમરના ઈશારા માત્રથી વિના પરિશ્રમે કાળને પણ ખાઈ જાય છે. તેને શું આવી લડાઈ શોભા આપે છે? ભગવાનના આ દ્વારા જગતને પવિત્ર કરનારી તે કૃતિ પસરાવશે. ભગવાનના આ દ્વારા જગતને પવિત્ર કરનારી તે કીર્તિ પસરાવશે. જેને ગાયને મનુષ્ય ભવ સાગર માંથી તરી જશે. મૂષા જતી રહી ત્યારે મારુતિ નંદન હનુમાનજી જાગ્યા અને પછી તેઓ સુગ્રીવને શોધવા નીકળ્યા. સુગ્રીવ વિનય મૂષા દૂર થઈ ત્યારે દાસમાન થઈને ફસકી ગયા ને બગલો માંથી નીચે પડી ગયા. કુંભકર્ણે તેમને મૃત્યુ સમાન તેમને કુંભકર્ણના નાના કાન કુંભકર્ણ તેમને મૂત જાણ્યા. તેમને કુંભકર્ણના નાક કાન દાંતોથી કસડી દીધા ને પછી ગરજીને આકાશની બાજુ ચાલ્યા. ત્યારે કુંભકર્ણે જાણ્યું કે કુંભકર્ણે સુગ્રીવનો પગ પકડીને તેમને પૃથ્વી પર પસાડી દીધા. પછી સુગ્રીવે ઘણી સફૂતીથી ઉછળીને તેને માર્યું. અને પછી બળવાન સુગ્રીવ પ્રભુ પાસે આવ્યા અને કહ્યું, કૃપા નિધાન પ્રભુ, જય હો જય હો જય હો. કાન નાક કપાયા ને એવું મનમાં જાણીને ઘણી ગલાની થઈને તે કુંભકર્ણ ક્રોધ કરીને પાછો આવ્યો. એક તો તે સ્વભાવિક રૂપે જ ભયંકર હતો અને પાછો નાક કાન વિનાનો થવાથી અધિક ભયાનક થઈ ગયો. તેને જોતા જ વાનરોની સેનામાં ભય ઉત્પન્ન થઈ ગયો. જગુ વંશમણીનો જય હો જય હો જય હો.
એવો પોકાર કરીને વાંદરા હુક કરીને દોડ્યા અને સર્વે એકી સાથે તેના પર પર્વત અને વૃક્ષોના સમૂહ ફેંક્યા. રણના ઉત્તસામાં કુંભકર્ણ ઉપરિત થઈને તેમની સામે એમ ચાલ્યો જાણે ક્રોધિત થઈને કાળ આવી રહ્યો હોય. એક કરોડ વાંદરો ને એકી સાથે પકડીને ખાવા લાગ્યો. તે એના મુખમાં એ રીતે પેશમાં લાગ્યા જાણે પર્વતની ગુફામાં તીડા સમાઈ રહ્યા હોય. કરોડો વાંદરોને પકડીને તેને શરીરથી મસળી નાખ્યા. કરોડોને હાથેથી મદદ ન કરી પૃથ્વીની ધૂળમાં મેળવી દીધા. પેટમાં ગયેલા રીસ અને વાંદરોને પીકત તેના મુખ નાક નહીં કાનના માર્ગથી નીકળીને ભાગી રહ્યા છે. રણના મદમાં જ પુનઃમત રાક્ષસ કુંભકર્ણ એ પ્રમાણે વિવિધ થયો કે જાણે વિધાતાએ તેને સમસ્ત વિશ્વ અર્પણ કરી દીધું હોય અને તેને તે કોળિયો કરી જશે. સર્વે યોદ્ધા નાસી ગયા. તે પાછા વાળોમાં છતાં વળતા નથી. આંખોથી તેમને કઈ સૂઝતું નથી. તે પોકારવાથી સાંભળતા નથી. કુંભકર્ણે વાનરો સેનાને રણ ભમળ કરી દીધા. આ સાંભળીને રાક્ષસ સેના પણ દોડી. શ્રી રામચંદ્રજીએ જોયું કે પોતાની સેના આકુળ છે અને શત્રુની એક પ્રકારની સેના આવી ગઈ છે. ત્યારે કમળ નયન શ્રી રામજી બોલ્યા, હે સુગ્રીવ, હે વિભીષણ, હે લક્ષ્મણ, હે સાંભળો. તમે સેનાને સંભાળજો. હું આ દુષ્ટના બળ અને સેનાને જોઉં છું. હાથમાં સંદૂક ધનુષ અને કમરમાં ભાતો સજીને શ્રી રઘુનાથજી શત્રુ સેનાનું દમન કરવા લાગ્યા. પ્રભુએ પોતાના તો ધનુષનો ટંકાર કર્યો. પ્રભુએ પહેલા તો ધનુષનો ટંકાર કર્યો, જેનો ભયાનક નાદ સાંભળતા શત્રુ દળ બહેરું થઈ ગયું. પછી સત્ય પ્રતિષ્ઠા શ્રી રામજીએ 1,00,000 માણસ છોડ્યા. તે એવા ચાલ્યા કે જાણે પાખા વાળા કાળ ચાલ્યા હોય.
આમ તેમ ઘણા પણ ચાલ્યા, જેનાથી ભયંકર રાક્ષસ યોદ્ધા કપાવા લાગ્યા. તેમના શરણ સાથી અને માતુ અને ગુજર દંડ કપાઈ રહ્યા છે. ઘણા જ વીરોના જ 100 ટુકડા થઈ જાય છે. ઘાયલ સકરત ખાઈને પૃથ્વી પર ઢળી રહ્યા છે. ઉત્તમ યોદ્ધા પાસા સંભાળીને ઉઠે છે અને લડે છે. બાણ વાગતા જ તેઓ મેઘની જેમ ગરજે છે. ઘણા તો કઠિન બાણોને જોઈને જ નાસી જાય છે. મૂળ વિનાના પ્રચંડ રૂપ ધડ દોડી રહ્યા છે. મૂળ વિનાના પ્રચંડ રૂપ ધડ દોડી રહ્યા છે ને પકડો પકડો મારો મારો ના નાદ કરતા જ શીશો પાડી રહ્યા છે. ભગવાનના બાણોના ક્ષણ માત્રમાં ભયાનક રાક્ષસોને કાપી નાખ્યા. પ્રભુના બાણોને ક્ષણ માત્રમાં ભયાનક રાક્ષસોને કાપી નાખ્યા. પછી તે સર્વે બાણ પાછા ફરીને શ્રી રઘુનાથજીના પાથામાં પેસી ગયા. કુંભકર્ણ મનમાં વિચારી જોયું કે શ્રી રામજીએ ક્ષણ માત્રમાં રાક્ષસી સેનાનો સંહાર કરી નાખ્યો. ત્યારે તે મહાબલી વીર અત્યંત ક્રોધિત થયો અને તેને ગંભીર સિંહનાદ કર્યો. તે ક્રોધ કરીને પર્વત ઉખાડી લે છે અને જ્યાં ભારે ભારે વાનર યોદ્ધા હોય છે ત્યાં ફેંકી દે છે. મોટા મોટા પર્વતને આવતા જોઈને પ્રભુએ તેમને બાણોથી કાપીને ધૂળ સમાન સુર કરી નાખ્યા. પછી શ્રી રઘુનાથજી ક્રોધ કરીને ધનુષને તાણીને ઘણા અત્યંત ભયાનક બાણ છોડ્યા. તે બાણ કુંભકર્ણના શરીરમાં પેશીને પાછળથી તે પ્રમાણે આર પાર નીકળી જાય છે. તે તેમની ખબર પડતી જ નથી. એ જાણે વીજળીનો વાદળમાં સમાઈ જાય છે. એ જાણે વીજળીઓ વાદળમાં સમાઈ જાય છે. તેના કાળ શરીરમાંથી રહેતું રુધિર એવું શોભા આપે છે. જે જાણે કાળના જપમાંથી ગેરુના ઝરણા વહી રહ્યા હોય. તેને આકુળ જોઈને રીસ વાંદરા દોડ્યા ને તેમાં નજીક આવ્યા કે તરત જ હસ્યો અને ઘોર નાદ કરીને ગરજ્યો તથા કરોડો કરોડો વાંદરો પકડીને ગરજરાજની જેમ તેમને પૃથ્વી પર પસાડવા લાગ્યો અને રાવણની આણ બતાવવા લાગ્યો.
भूतम देवम कंसचाणूरमदनम देवकी परमाणम पुष्टम वंदे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। मुक्करोतु वासलम पगलोदति गिरिरम युतपात्म वंदे परमानंद। शांताकार भजन गण सपसनाभं सुरेशम विश्वाधार्मिक गण संदर्मे गौरणं सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी बीजियानिग वंदे विष्णु। वंदे विष्णु भवभहरणम सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रितम सतुन विनीतम दिवे सत्वे। वंदे सागपदकमुखनिषदेगाय समागा दयानावश्यत तथागत्यन मंचापच्चयनिति योगिन्यस्यानत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमो पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रणम ज्ञान मुद्राम कृष्णा गीता मुतुबे। सीताराम नमो। माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा माता बुद्धिमान सरस्वती माँ। ब्रह्माणी माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता माँ लक्ष्मा विष्णु वा नारायण परमात्मा परम। ओम नमो भगवती वासुदेव। राधे रुक्ष माता उरिख्या हनुमान जी महाराज उरिख्या हनुमान जी महाराज सीताराम। प्रार्थना विषय का